ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद थव्य पार्श्वय। सही कर्मयोग द्वारा सिद्धिप्राप्त महापुरुषंकर एही संसार रे कौनसी कर्म करिबारे प्रयोजन न थाए कि कौनसी कर्म न करिबारे मध्य प्रयोजन न थाए एवं समस्त प्राणी सहित कौनसी प्राणी संगे तांकर किंचित मात्र भी स्वार्थगत संबंध न थाए। व्याख्या। नैव तस्य कृतेनार्थ। प्रत्येक मनुष्यर किछि ना किछि करिवार प्रवृत्ति थाए। कौनसी सांसारिक वस्तु पाइबा पाई एही प्रवृत्ति हेउथुवा पर्यंत ताहार निज पाई करिबा बाकी थाए। निजर किछि पाइबार इच्छा थिबा जोगु ही मनुष्य बंधन रे पड़े। सही इच्छार निवृत्ति पाई कर्तव्य कर्म करिबा आवश्यक। कर्म दुई प्रकार करा जाए, कामना पूर्ति पाई एवं कामना निवृत्ति पाई। साधारण मनुष्य कामना पूर्ति निमंते कर्म करती, किंतु कर्मयोगी कामना निवृत्ति निमंते कर्म करती। तेणु कर्मयोग द्वारा सिद्धि प्राप्त महापुरुषंकर कौनसी कामना न थिबारु कौनसी कर्तव्य सहित तांकर लेश मात्र भी संबंध न थाए। तांको द्वारा निस्वार्थ भावरे सारा सृष्टिर हित निमंते स्वतः कर्तव्य कर्म हुए। कर्मयोग द्वारा सिद्ध होइथिबा महापुरुषंकर कर्म सहित निज पाई व्यक्तिगत सुख स्वाच्छंद्य पाई कौनसी संबंध रहे नाही। तांकु अनुभव हुए जे पदार्थ शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि सबकिछि संसारर एवं संसाररू मिलिछि। से गुड़िक व्यक्तिगत नुहे, एणु से गुड़िक द्वारा केवल संसारर हित निमंते कर्म करिबा उचित। निज पाई नुहे, संसारर सहायता बिना कौनसी कर्म करा जाई पारिबो नाही। एहा छड़ा समष्टि संसार संगे मध्य प्राप्त सामग्रीर संबंध अछि, निज संगे नुहे। तेणु निजर बोली किछि नाही। समष्टि कदापि व्याष्टि पाई होई न पारे। मनुष्य निज सकाशे समष्टि को उपयोग करिबाकू चाहे। यह तार भूल। एथिपाई ताकू शांति मिले नाही। जदि से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ इत्यादि को समष्टि निमंते उपयोग करिवो, तेबे ताकू परम शांति मिल पारिबो। कर्मयोग द्वारा सिद्ध महापुरुषंकर विशेषत्व हेउछि तांकर तथाकथित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदिर उपयोग संसार लागि हुए। तेणु शरीर आदिर क्रिया सहित तांकर कौनसी प्रयोजन रहे नाही। प्रयोजन न थिले मध्य सही महापुरुषंक द्वारा स्वाभाविक भावे लोकमानंक निमंते आदर्श रूपक उत्तम कर्म हुए। यह सिद्धांत जे कर्म करिबारे जहार प्रयोजन थाए ता द्वारा आदर्श कर्म हुए नाही। ना कृते नह कश्चन। जो मनुष्य शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि सहित निजर संबंध स्वीकार करे एवं आलस्य प्रमाद आदि रे रुचि रखे, से कर्म करने चाहे नाही। कारण प्रमाद आलस्य और आराम प्रवृत्ति उत्पन्न तामस सुखरे ताहार प्रयोजन थाए। किंतु जो महापुरुष सात्विक सुखरु मध्य ऊर्ध्वकू चली जाइछन्ति, से तामस सुखरे प्रवृत्त होई पारिबे किपरि? शरीर आदि सहित तांकर लेश मात्र संबंध नथिबारु आलस्य आराम इत्यादि रे रुचि रहिबार प्रश्न उठु नाही। मार्थिक कथन। प्राय साधक कर्म न करिबाकू महत्व दियन्ति। सेमाने कर्म को उपरत होई समाधि रे स्थित हेबाकू चाहन्ति, जहा फल कौनसी चिंतन करिबाकू पड़िबो नाही। यह श्रेष्ठ और लाभप्रद, किंतु सिद्धांत नुहे। जदिबा प्रवृत्ति करिबा अपेक्षा निवृत्ति
ନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତଥାପି ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ନିବୃତ୍ତି ନ କରିବା ଉଭୟ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ। ଏପରିକି ନିର୍ବିକଳ୍ପତା ସମାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାରଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ପ୍ରକର୍ଷେଣ କର୍ଣ୍ଣଂ ଭାବେ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଇତି ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ କ୍ରିୟା ନହେଲେ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟା ଭଳି ଶୋଇବା, ବସିବା, ଠିଆ ହେବା, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବା, ମୌନ ହେବା ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ କି ନିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଉଭୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତିର ନିର୍ଲିପ୍ତ ପ୍ରକାଶକ। ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେବାରୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ଜାତିର। ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ କରିବା ଅଟେ। ଗଚ୍ଛତି ଯାଉଛି ଭଳି ତିଷ୍ଠତି ଠିଆ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦ୍ୟପି ଗଚ୍ଛତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତିଷ୍ଠତିରେ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯିବା କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଠିଆ ହେବା କ୍ରିୟା ବି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉଭୟରେ ହିଁ କ୍ରିୟା ନିହିତ। ଅତଏବ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିୟା ଦେଖା ନ ଯିବା ନିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଲୌକିକ ଓ ପରଲୌକିକ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କରିବା ଓ ନ କରିବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଜଡ଼ତା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ କରିବା ଓ ନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କାରଣ ଜଡ଼ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନା କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜଡ଼ତା ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତିରୁ ଅତୀତ ସହଜ ନିବୃତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ପକ୍ଷେ ଜଡ଼ତା ଠାରୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଥିବା ଅହଂଭାବ ଓ ମମତାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସର୍ବଦା ଯଥାବତ୍ ବିଦ୍ୟମାନ। ନ ଚାସ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କଶ୍ଚିଦର୍ଥବ୍ୟ ପ୍ରାଶୟ। ଶରୀର ତଥା ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ଲେଶ ମାତ୍ର ବି ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସ୍ୱତଃ ପରହିତ ନିମନ୍ତେ ହୁଏ। ଯେପରି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଶରୀରର ହିତ ସାଧନାରେ ସ୍ୱତଃ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଶରୀର, ଯାହା ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ, ସ୍ୱତଃ ସଂସାରର ହିତରେ ଲାଗି ରହେ। ତାଙ୍କର ଭାବ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେପରି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ବା ଅଭିମାନ ଭାବନା ଆସେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ତଥାକଥିତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ ହେଲେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ବା ଅଭିମାନ ଭାବନା ଆସେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତାହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର ବି ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତ ସ୍ୱରୂପର କରିବା କିମ୍ବା ନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ।
ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବସ୍ତୁ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କ୍ରିୟା ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କରିବାର ଆସକ୍ତି, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଓ ମରଣର ଭୟ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟା କରିବା କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ନ କରିବାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶା ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବରଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଏ। ବିଶେଷ କଥନ। ଗୀତାରେ ଏକ ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ସାଧକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 1700 ଓ 1800 ଶ୍ଲୋକରେ ଉକ୍ତ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସାଧନା ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଠାରେ ତାହା ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦ୍ୟପି ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରକରଣ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 2900 ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଥାପି କର୍ମଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନାର ବିବେଚନା 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 4700 ଶ୍ଲୋକରେ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଶ୍ଲୋକର 4ଟି ଚରଣରେ ନିମ୍ନ ମତେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତେ, କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ମା କର୍ମଫଳ ହେତୁଭୁ, ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ହୋ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ମା ତେ ସଂଗସ୍ଥ କର୍ମଣି, କର୍ମ ନ କରିବାରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଆଲୋଚ୍ୟ 1800 ଶ୍ଲୋକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ 2ୟ ଓ 3ୟ ଚରଣର ସାଧକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କଥା ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣରେ ସାଧକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କଥା ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମ କରିବାରେ ବା ନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ 1700 ଓ 1800 ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଯୋଗର ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁତଃ 1800 ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ଓ 1700 ଶ୍ଲୋକଟି ପରେ ଆସିବା କଥା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଅଥବା ନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, ତଥା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଆଦୌ ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜଠାରେ ହିଁ ରତି, ତୃପ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ 1600 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ମୋଘମ୍ ପାର୍ଥ ସ ଜୀବତି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଥା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ 1700 ଶ୍ଲୋକରେ ଯହତୁ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବା ବାକି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହେ ନାହିଁ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ତତ୍ପର ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପାରେ। କାରଣ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିହିତ କେବଳ ସୁଖାସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଯଦି ସେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ
ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତେବେ ଜୀବନର ସମାପ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହି ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ, ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପେ ହିଁ ମିଳେ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ସଂସାରରେ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସାକ୍ଷେପ। ଏଣୁ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନ କରିବା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କାରଣ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର କ୍ରିୟା କରିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ କିମ୍ବା ନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ କି କୌଣସି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଯୋବ ତିଷ୍ଠତି ନେଙ୍ଗତେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧକ କିପରି ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍।